ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲਾ ਦਾ ਮੈਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਮਲ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਆਈਆਂ ਅੰਤਰੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਸ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਵੀ ਉਹ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇhtਜਾਜ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਜਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? देखो वो तो एहतजाज मेरी अगर तुसी राय लवोगे तो वो एहतजाज नहीं गा क्योंकि एज असी पोलिटिकल वर्करस की गल नूं अगर असी करिए या जिहड़ी डेमोक्रेटिक वे ऑफ प्रोटेस्ट है अगर उहदी गल करिए तो उहदे ते प्रिंसीपल्स दे उत्ते पूरा नहीं उतरदा। देखो गल है पता की हैगी कि हुण तुसी PTI की तरफ देख लो लाहौर दे विच जलसे की उन्हां दी इजाजत नहीं मिल रही सी उन्हां नूं दित्ती गई सी उहदी रीजन की सी बेशक एक पोलिटिकल पार्टी अपने आप ਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਵਿਕਟਮਾਈਜ਼ਡ ਦਾ ਕਾਰਡ ਖੇਲੇ ਉਹ ਵਿਕਟਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਡ ਖੇਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਮ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾਲੇ ਵੀ ਅਗਰ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਲਾਓ ਘਿਰਾਓ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਅਮੂਮਨ ਸਾਡੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਮ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਐਂਕਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ तजिया करते हैं असी अक्सर एक बोल लें कि यार एहतजाज करना तो एक हर बंदा हक जमहूरी हक है तो लेकिन ये ना चीज़ों असी गुड़मुड़ कर देने हक दे नाल कुछ जिम्मेदारियां भी आए दुनिया ठीक है यानी पुरअमन दा लफ्ज़ कोई दुनिया दे विच कोई ऐसा राइट नहीं है दुनिया पूरी दुनिया दे अंदर कि जिहदे नाल कुछ ऑब्लीगेशनस कोई तुहाडे ते जिम्मेदारियां ना आए दुनिया ठीक ਤੁਸੀਂ एहतजाज करना है ਤੁਹਾਡਾ एक वाजे मकसद एक डेमोक्रेटिक मकसद होना चाहिए कि यह चीज़ है असी ਉਹਨੂੰ एहतजाज उजागर करना ठीक हो गया जी क्यों कि ਤੁਹਾਡੇ ग्रीवियंसिस जिन्ने भी ने ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है कोर्ट्स मौजूद ने लॉ मौजूद है लॉयर्स मौजूद ने ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ कोई एक पार्टी जी है कोई ग्रुप या एक लीगल सिटीजनस जोड़े ने मुल्क दे कानून पसंद शहरी ने वो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं उन्होंने दे वास्ते पहला तो काम है कि वो अपने जोड़े मुतालबात हो देखन कि वो कानून उन्होंने कोई रिलीफ वगैरह है कि नहीं है ठीक हो गया जी। अगर कानून दे विच वो देखते हैं कि यह एक बाइस्ड कानून है जिहदी वजह दे नाल साडे जोड़े अवामी राइट्स जोड़े ने मुतासर होए ने ते ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਬਿਹਤਰ ਅਮਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇਤਜਾਜ ਕਰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਮੁxtਲਿਫ ਫੋਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੋਈ ਰਾਈਟ बगैर शरायत तो बगैर पाबंदी तो नहीं होता ठीक है जलाओ गिराओ मार धाड़ किसी तरीके दे नाल भी जमहूरी हक नहीं है ठीक है। लेकिन जो सब पाकिस्तान जैसी कंट्रीज खासो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में मसाइल तो मौजूद होंगे ने पार्लीमेंट्स उन्नी स्ट्रोंग नहीं होंगे पार्लीमेंट्स आवाज़ नूं ऑनर नहीं किया जाता फिर जो लोग सड़कों पर आते हैं तो उन्होंने नाल फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है उन्होंने रियासत अपनी रिट कायम करने लिए फिर उन्होंने ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਾਇਲੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਰਅਮਨ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲਾ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਹੋ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ 8 ਬੰਦੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲੈਣੇ सिर्फ तुसी है ना कहो कि आज़ाद कश्मीर की पुलिस ने किया है दीगर इंटरनेशनल मीडिया के भी यह खबर मौजूद है ठीक है। हुण वो प्रोटेस्टर जिहड़े ने वो उत्थे महीने तो डेढ़ दे उत्तों बैठे ने उन्हां दीयां तकरीरां ने उन्हां दी गुफ्तगू है फिर उन्हां दे नाल लिंक्ड लोग जिहड़े ने इंग्लैंड दे विच जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं जिस किस्म की वो गल कर रहे हैं क्या वो पाकिस्तान के मफादात दे नाल या पाकिस्तान के अवाम के मुफादात नाल हमांग ने? अगर एक छोटा जिहा ग्रोह उठ के वो मलाइन करना शुरू कर दे किसी गवर्नमेंट नूं किसी उथों की सिक्योरिटी फोर्स नूं तो क्या उन्होंने यह कहा जाएगा कि सच्चे ने?
ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਆਬਾਦ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬਾਲਗ ਲੋਕ ਕਰ ਲਓ, 12.5 ਕਰੋੜ ਬਾਲਗ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਨੇ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਕਿਆ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ? ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਕਦੇ ਕੰਮ? ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਟੇਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਚੰਦ ਗੰਦੇ ਆਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਣਾ। ਸਹੀ। ਜਰਾਇਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਣਾ, ਇਲੀਗਲ ਪੈਸਾ ਆਣਾ, ਡਰਗ ਮਨੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਣਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦਾ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮਹੀਨੇ 2 ਤੋਂ 1.5 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਮ ਨਗਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਐਂਕਰ ਪਰਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹਮਦਰਦਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਜਾਂ ਹਮਦਰਦਾਨਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਫਟ ਵੈਲੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਸਿਆਸੀ ਮੁਖਤਲਾਫ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿੱਤੋ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਂਦਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਰਾਠੌਰ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਨ ਲੀਗ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਲਿੰਗ ਕਰਾਓ, ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮਫਾਦ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਨਾਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਸ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਜ਼ਿਸ 'ਚ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਤਖਾਬੀ ਅਮਲ ਚੱਲੇ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡਾ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂਦਲੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਣਗੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਤੇ ਕਿਆ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ, ਉਹਦੇ ਬਿਆਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਤਕਵੀਅਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਦੇਖੋ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਖਾਬੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ? ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਰਾਜਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਅਸ਼ਰਫ, ਦੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰ ਇਤਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਇਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉੱਲਾ, ਮੁਹਤਰਮਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਟੌਪ ਕਿਆਦਤ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂਦਲੀ ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਇੱਥੇ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਰਾਂ 'ਚ ਬੁਲੰਦ ਬਾਗ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵੋਟ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵੋਟ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਦੈਟਸ ਇਟ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਕਤ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੁਤਨਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਮ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਨਿਗਹਿਬਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਦਮ ਇਤਮਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਜਟ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕੁਝ ਐਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਵੇ।